अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग लो भी एक ठंडी ठंडी सुबह ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਬਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਨ ਢਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਪਰ ਬੜੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਟ ਸ਼ੋਟ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਰਦੀ ਹੈ बस मैं तुहानूं दिखाण वास्ते बाहर निकली हाँ असी फटाफट वड़ जावांगे अंदर क्योंकि इन्नी ठंड हो गई है कि यकीन नहीं पिया आंदा कि जून का महीना पे चलता वे सर्दी खासी पै गई है कि असी दोबारा मोटे मोटे कोट जड़े ने कढ़ ले ने बड़ी मुश्किल ने ना तो जान छुट्टी सी साड़ी असी क्या चलो लॉन के कपड़े पावांगे तो कुछ दिन हल्के फुल्के अपने अपनी फीलिंग जड़ी है ना बड़ा लाइट लाइट होएगा पर नहीं बई वो लुदना पै जाता फिर उपर कि इन्नी ठंड हो जाती है कि फिर तुहानूं मोटे मोटे कपड़े पाने पै जाते हैं उन्ना ही अपना वजन उन्ना ही कपड़ियां का वजन उत्थे स्वैटर तो जराबां तो टोपियां तो खासा अब तुसी हैवी वेट हो जाते हो लेकिन करना पैंदा वे इन्नी शदीद ठंड आ गई है कि मेरा काम जड़ा कल मैं दिखाया सी तुहानूं कि अद्धा सी फर्श धोता तो अद्धा रह गया लेकिन वो इन्नी बारिश सुबह तो बारिश थी हुण हवावां ने लेकिन 4 दिन बारिश की पेशन गोई है कि इस तरह ही हवावां होणियां ने तो 4 दिन भी बारिश होनी है तो हुण बस फिर बारिश रुकेगी तो फिर असीं काम करांगे बाकी दा तो मैं क्या उपर तो मैं अज सफाई करके आई उपर सब टॉप फ्लोर जिहड़ा रूम है वो साफ किया फिर सेंटर वाला किया पोर्शन हालांकि बहुत ज़्यादा गंदा नहीं सी पर फिर आ गया कि 10-15 दिन बाद वैक्यूम वगैरह तुसी 10-12 दिन बाद थोड़ी डस्टिंग करनी पैंदी मैं कर देवां बच्चों के आण 2 दिन बचे ने 3 दिन बचे ने बल्कि 3 दिन बचे ने तो बच्चों ने फिर इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे पहुँच जाना है तो फिर मैं उन्होंने आने तो पहले थोड़ा जहा सी एक फिर आखिरी टचिंग कर दी सफाई की इस तो फिर मैं उपर गई सा वैक्यूम लैके सवेरे नाश्ता कर रही ना उपर दौड़ गई सा तो उपर मैं हम काम करके आई हाँ हूँ मैंने भुख भी लग रही है इतने तकरीबन 1:30 बज रही है दोपहर का तो हूँ मैं जरा ना क्या कि कुछ थोड़ा जहा ब्रेक लै लीए थोड़ा जहा खा पी लीए तुहाडे नाल गल कर लवां क्योंकि वीडियो बनाने में भी फिर टाइम लगता फिर वीडियो अपलोड करने भी टाइम लग जाता वे तो पकाने का जैसा कोई सिलसिला साडा नहीं होएगा कि असी की कहते सोचा तो सी कि कुछ पकावांगे सोचा था प्यार न करेंगे हम न किसी पे मरेंगे तो सोचा तो यही सी कि प्यार नहीं करांगे पर घर बैठे हैं मतलब है कि ऐसी आ गया खाना सानू नूर फातमा के घरों बड़ी सोहनी स्पैगेटी का एडा वड्डा सारा डोंगा आ गया वे तो बस भी चिकन स्पैगेटी है बड़ी जबरदस्त बनी हुई है आलू भी पाए हुए हैं नाल चिकन भी बड़ा जबरदस्त छोटे छोटे बोनलैस तो असीं हुण यही खावांगे रात को शाम को काम खत्म करके ना तो अल्लाह ताला ने गैबी मदद कर दी है साड़ी मेरी अमेरिका वाले सिस्टर ने ना वो इस तरह ही कहते होंगे ने कोई भी मतलब काम करना चाहते हैं अचानक कितों कुछ हो जाता तो कहते हैं अल्लाह ने मेरी गैबी मदद कर दी है तो अज अल्लाह ताला ने साड़ी भी गैबी मदद कर दी है कि पक्या पकाया मनो सलवा आ गया वे तो असी कैचअप पा के या माइनीस पा के जिस तरह खाना चाहेंगे खा लाँगे बस सिर्फ मैं चावल बॉयल कराँगी अपने हसबैंड वास्ते क्योंकि उन्होंने चावल ही खाने ने उन्होंने वास्ते थोड़े जे चावल बॉयल कर लाँगी तो मैं क्या कि मैं चाह बनावा चाह की बहुत तलब हो रही है जो तुम कम शम करते हो ना तो विच टाइम ऐसा आता है को चाह चाहिए होंगी तो मैं बई असीं हुण पीण लगे चाह तो नाल मेरा दिल कर सी थोड़ा जहा कुछ खा लवां ना तो हले मैं बाकी भी काम करना है तो मैं सोचा की खावा चीज़ों तो बहुत पईयां सन पहले सोचा पिन्नी बना लवां पिन्नी कढ़ के ना खा लैनी पिन्नियां बड़ियां पईयां फिर मैं सोचा चलो पैनकेक खा लैनी तो पैनकेक कढ़ लैनी मैं तुहानूं अपने फ्रिज का दिखानी अच्छा ठहरो हाँ आ देखो इन्नियां चीज़ां फ्रिज पईयां ने जलेबियां पईयां ने रायता पिया वे सैलड पिया समोसे पकौड़े पे ने ये दाल वाला आटा गुनिया पिया वे जड़ा वे पुलाव पिया वे ये भी रायता दूसरे वाला रायता पिया वे ब्रैड पईए दही पिया नीचे जड़ा अंब पे ने साडे और इत्थे फ्रूट वगैरह भी पिया सब्जियां पईयां होए खासकर जी पक्की हुई चीज़ां पईयां ने ना इन्ने सारे डोंगे भरे हुए ने हुण असीं मुकाणियां ने असीं इस मिशन दे कि बच्चों के आने तो पहले फ्रिज असीं साफ कर दईए पर लगता नहीं कि असीं कामयाब हो पावांगे इस तो लेके चलो लगे हुए असीं कोशिश विच लाके लोगनी दी गुत नाल फुलनी किस जट दा करेगी दीवा गुलनी
ਲਾਗੇ ਲੁਕਣੀ ਤੇ ਗੁੱਤ ਨਾਲ ਫੁੱਲਣੀ, ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਕਰੇਂਗੀ ਦੀਵਾ ਗੁਲਣੀ। ਪੈਨਕੇਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਮੁਸਤਫਾ ਯੂਸਫ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਡੇਲੀ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਨੂਟੈਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੰਡ ਸਪਰੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਨੂਟੈਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਸੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ 'ਚ ਨਰਮੀ ਆ ਜਾ, ਇਹਦੀ ਠੰਡਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਕਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਜੀ ਸਪਰੈਡ ਲਾਉਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੰਚੀ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਾਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰੰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ। ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਣੇ ਨੇ ਪੈਨਕੇਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਤਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਨਕੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ, ਮੈਂ ਹਾਫ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲਿਪਟ ਜਾਏਗਾ। ਰੋਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ। ਚਾਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੈਨਕੇਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਦਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੈੱਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਜੀ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਬਾਜੀ ਕਿਚਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆ ਕੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੌਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਸੀ। ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਮੈਂ ਲਿੰਬੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਠੰਡਕ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਮਝੋ ਮੌਤ ਕੋ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਠੰਡ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਠੰਡ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ 2-3 ਦਫਾ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਔਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਰਹੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਸਾਂ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਉਠਾਉਣੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਠੰਡ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਲੰਬਾ ਜਿਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਲਿੰਬੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਸ ਅੱਛੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਵੈਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਮਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖੀਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਦਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਿਹਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਢੇਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਮੈਂ YouTube 'ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦੀ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਮੂਡ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੈਹਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਬਹਿਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਵੇ। ਉਹ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੌਜ਼ੂ ਬਹਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 18,000 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀ ਮਾਲੀਅਤ ਦਾ ਸੂਟ ਸੀ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੁੜਤਾ ਸੀ ਕਢਾਈ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਅ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਬੜਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਾਹਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 5-5, 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਐਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਇੰਸਟਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੀਲਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕਿ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੀਲ ਲਾ ਦਈਏ, ਕਰ ਦਈਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1-2 ਮਿਸਾਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਡਰੈਸ ਉਹੀ ਪਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾਈਏ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸਟਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। 18,000 ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 18,000 ਵਾਲਾ ਸੂਟ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਬਸਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜੋੜਾ ਚੰਦ ਘੰਟੇ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਕਸਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਇਮਾਨ ਅਲੀ, ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਮਾਡਲ ਨੇ, ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਆਬਿਦ ਅਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਮਾਨ ਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀਆਂ। ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਖਸੀਆਤ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਯੂਟਿਊਬਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ TV ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਹ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰੋ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸਟਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਆਉਣ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਜੋੜੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਜੋੜੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਣਾ ਵੇ ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਮ ਸ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਚਲੋ ਦੁਲਹਨ ਕੁਝ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰਫ ਨਾ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ TV ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ, ਉਹ ਬੜਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਲੰਮੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੋ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਈਓ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮੈਂਟਸ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿ ਕੌਮੈਂਟ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸ਼ਨਗੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਗਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਸ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇ? ਔਰ ਰਾਈਸ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸਭ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੇਕ। ਬੰਬੇ ਕੇਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਸਭ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਬੇਕਰੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੇਕਰੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਵੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਬੰਬੇ ਬੇਕਰੀ, ਬੰਬੇ ਬੇਕਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਕੇਕ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬੰਬੇ ਦਾ ਕੇਕ ਲੈ ਆਈਓ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਬੇ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੇਕ ਲੈ ਆਈਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਕ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤਬਾਹੀ ਮੱਚ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕੰਟੇਨਰ ਖਰੀਦਣੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 3 ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੀਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਸ਼ੌਪਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟੇਨਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਸਿੱਧਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਤਰ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਿਠਾਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਠਾਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਠਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਠਾਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਕਟ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ।
ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਆਂਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਠਾਈ ਸਾਰੇ ਖਾਣ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਖਾਣ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸੀ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਲਾ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਬੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮਰਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਟੇਨਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਕ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸਦਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਡਰੈਸ ਮਾਮੀ ਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਦਫ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰਾ ਡਰੈਸ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜਹਾਰਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ पाक आपके हस्बैंड को सेहत दे, सलामती दे, सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह उनके टेस्ट जो है ना बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपका जोड़ा सलामत रहे ताकि क़यामत। भी बहुत शुक्रिया जी, तुसीं इन्नी अच्छी दुआवां मेरे वास्ते कीतियां ने। बहुत शुक्रिया तुहाडी सारियां दी मुहब्बत दा कि तुसीं बहुत दुआ कर दित्ती है। दुआ जिहड़ी हुंदी है, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਸਿਵਾਏ ਦੁਆ ਦੇ, ਕਿ ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਥਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੋਹਫਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਕਦੀ ਵੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ। ਬਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਚਿੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਫਲਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਲਾਣ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹਸੀਨਾ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੁਮਲਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਲਮਹਾ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਦੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਈ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦੇਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਬਈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਸ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਾ ਤਕੱਲੁਫ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਕੱਲੁਫਾਤ ਦੀ ਮੈਂ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਬਿਲਾ ਤਕੱਲੁਫ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਨਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਚਾਹ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚਾਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘੁੱਟ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਾਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਾਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਹੈ ਬਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਹ, ਅਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਬਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਧੌਣੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਓਏ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਬੜਾ ਹਾਸੇ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਸਭ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਫਾਏ ਕੁੱਲੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਆਮੀਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਵਾਕਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਚਾਵਲ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖਾਧੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਬਲੇ ਚੌਲ ਬਚ ਜਾਣੇ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਚੌਲ ਖਾ ਲਓ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣਾ ਤੇ ਆ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਚਾਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਉਬਲੇ ਚੌਲ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਖਿਚੜੀ ਵੀ ਪੱਕ ਜਾਣੀ ਚਨੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲਏ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਸਾਦੇ ਤੜਕੇ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਰਾਇਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਧਾ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ। ਦਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਦਹੀਂ, ਪਰ ਖੱਟਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੱਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਫੌਰਨ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਬਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗਈ ਨਾ, ਸ਼ਫਾਕ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ਫਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਤੇ ਕਰਾਚੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ, ਲੱਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਦਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਖਾਓ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। रायता और ये चीज़ां ज़ीरा बहुत लोग बहुत सारी ऐसा वैरायटी दही भी बनाते हैं, पर मैंने सादा दही बहुत अच्छा लगता, क्योंकि असी अपने बचपन च सादा ही दही खादा है ना, तो उस हिसाब से मैंने सादा दही बहुत चंगा लगता है। भाई अपनी अपनी चॉइस है, जिस तरह जो चंगा लगता है, पर दही खाओ जरूर। तो उबले चौलों से पा के मैंने सबरा ने दस दिता तरीका, तो मैं भी खानी हूँ कभी कभी जो उबले चौल बच जान तो मैं दही पा के खा लेनी, बड़ा मज़ेदार लगता है। अच्छा, शमा ने भी बड़ी दुआ दी है जी, बहुत शमा ने दुआ की है कि अल्लाह पाक तुहाडे हसबैंड नूं सेहत वाली लंबी जिंदगी देवे ते जिंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया शमा तुहाडी सारियां दी दुआवां दा। मैं सच्ची मैं कभी अज तक कहनी नहीं हाँ, कभी कोई बीमार होवे, कभी किसी इस तरह होवे ना, मेरी इस तरह बहुत ज़्यादा आदत नहीं है कहने की, पर इस तरह फिर मैं इस हवाले ना कह दिता तुहानूं सारियां नूं। यकीन मनो कि चलो तो पता नहीं अल्लाह कि दुआ सुन लैंदा वे, पर ना मेरी इस तरह आदत नहीं है कि मैं वो करा। भावें मैं किन्ना भी अंदरों बस दफा घर च कोई परेशानी भी होंदी है, कभी किसी भैन भरा वालों परेशानी होंदी है, कभी कोई होर तुहानूं ऐसा कोई मसला दरपेश होंदा वे जिंदगी च। इदां नहीं कि असीं कि यूट्यूबर हाँ तो साडी जिंदगी च कुछ है ही नहीं, मैं अगे हर वेले कैमरे के सामने हसदी रहनी हाँ, तो साडी जिंदगी च परेशानी नहीं। साडे भी इस तरह छोटे मोटे मसाइल, हर बड़े छोटे मसाइल, कभी साडे भी फैमिली च किसी की डैथ हो जाती है, कभी कुछ हो जाता वे, पर है कि फिर हर चीज़ बंदा फिर किसी कवे अपने आप ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਾਦਾ ओढ़ना पैंदा वे ते करना पैंदा वे। लेकिन इस तरह जो बीमारी की हालत च हुंदे हो ना, तो तुसीं जरूर दुआ लिखो। इसलिए मैं कह दिता सी कि अल्लाह पाक तुहाडी पता नहीं किहदी दुआ तुहाडे चों किसी दी कबूल कर लवे। अच्छा, उस्मान लिखिया ज़बरदस्त टोपी, क्लाशी लेडी लग रही हैं आप ये टोपी पहनकर। अल्लाह ताला भाईजान को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, शफाए कामला अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। बॉयल चावल दही के साथ शक्कर डालकर बहुत लजीज लगते हैं खाने में। लो भाई उस बार ने शक्कर का भी इजाफा कर देता है कि दही ते नाल शक्कर पा लवो तो बहुत चंगा लगता। शक्कर भी जी है साढ़े इस तरह होंदा सी कि नायाब जमानिया शक्कर बड़ी होंदी सी, चाह विच भी शक्कर ही पैंदी है। गुड़ वाली चाह बनती सी शक्कर, शक्कर भी कह देंगे सर, शक्कर भी कह देंगे सर कि शक्कर वाली चाह बना लो। शक्कर दो ये होंगे सर, तो शक्कर वाली चाह जी बनती सी वो चाह च पा लो, दही च पा लो, और देसी घ्यो में शक्कर पा के। मेरे हसबैंड दसते हैं कि वो कहते हैं असी बचपन च खाने होंगे, इन्ना मज़ा आता सी देसी घ्यो तो वो शक्कर पाओ तो ना रोटी ना खाओ, होए होए मज़ा आता है। तो तुम कभी ये भी शायद किसी ने खाधा हो कि देसी बॉयल राइस हो, सादे बॉयल राइस, वो देसी घ्यो पा दो गर्म गर्म के उपर, और फिर तुम चम्मच के नाल खाओ, होए 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 इन्ना मज़ा लगता वे कि तुहानूं किसी बेहतरीन होटल से मैं खाया इन्ना मज़ा नहीं आएगा ਜਿਹੜਾ सादे राइस ते दही पा के ना देसी घ्यो खाओ। तो यह साढ़े खाने जोड़े ने बड़े चंगे ने, अपनी सादियाँ सादियाँ चीज़ां होंदियां सन, लोग रज के रोटी खाते सन, तो अपना हर मनपसंद चीज़ जी उन्होंने अच्छी सी। उस जमाने च इस चीज़ां बीमारियां नहीं पैदा करदियां सन। अच्छा, तो इन्होंने लिखा वे स्पैशल खाने ने कि माई लवली बाजी, ओए होए होए, गुड मॉर्निंग सोनी बाजी, माशाल्लाह ग्रेट शेयरिंग ब्यूटीफुल व्लॉग, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया स्पैशल खाने तुहाडा कि तुसीं इन्ना
ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੀਟੀ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੁੱਡ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਲਵਲੀ ਬਾਜੀ ਤੇ ਲਵਲੀ ਤੇ ਗੋਰਜਸ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਟੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਵੇ। अच्छा, तो उस्मा ने लिखा है कि फिक्की पै गई चंद तारियां दी लो। ये गाना हमारे बचपन में हर शादी पर ख़वातीन ढोलकी पर लाजमी गाती थी। ऐसा हो नहीं सकता था कि ढोलकी रखी जाए और ये गाना ना गाया जाए। वाकई भी ये गाना बड़ा मशहूर सी, बहुत मशहूर सी। इन्ना गाते होंदे सन औरतां कि वैसे भी कभी किसी ने बहना ना, कुड़ियां जिवें आपस च बहदियां हुंदियां सन, जिवें या औरतां बैठियां ने, चलो किसी ने कहना आपस च जिवें शुगल मेला दोपहर का टाइम सारियां इकट्ठियां होंदियां सन, चलो गाना सुना दो। तो ज़्यादातर फिक्की पै गई चंद तारियां दी लो। तो एक होंदा सी बचपन की मोहब्बत को। ये साढ़े अम्मी और जिहड़ियां औरतां बैठियां होंदियां सन, इन्हां ने भी जरूर गाना, या राजा की आएगी बारात, राजा की आएगी बारात रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी राजा की आएगी बारात। ते राजा की आएगी बारात, फिक्की पै गई चंद तारियां दी लो। फिक्की पै गई चंद तारियां दी लो, फिक्की पै गई चंद तारियां दी लो, तू अजे भी ना आयो सजना, हाय तू अजे भी ना आयो सजना। ते यह गाना और बहुत सारे गाने वक्त के नाल नाल जिवें याद आ जाएंगे, लेकिन यह गाना पता नहीं कल मैनूं कित्थों याद आ गया, कोई स्पैशली याद नहीं कीता सी। बाज़ दफ़ा तो बंदा मैं सोच रही हाँ कि मैं तुहानूं कुछ सुनावां, मेरे ज़हन च नहीं आता। बाज़ दफ़ा इस तरह एक तो बाद एक गाना मैनूं याद आ जाता वे, और दिमाग का कंप्यूटर फिर उस पासे लग जाता, चल जाता वे, तो फिर मैनूं याद आ जाता वे। तो उस्मा ने लिखा है, अगर आप लाहौर में रहती होती तो हर हफ्ते आपके लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आती, आप चाहे तंग पड़ जाते। ओए होए, फुल्लां तो कौन तंग पैंदा उस्मा, मैनूं दसो। मैं तो कभी तंग नहीं पवांगी कि कोई मैनूं हर हफ्ते फुल दवे, तो वो मैं क्यों तंग पवांगी। फुल तो मुहब्बत की अलामत होंदे ने। और सब तो बड़ी गल है कि उस्मा ने मैनू बड़ा प्यारा फुल मेरे वास्ते लैके भी आया था। सारे अंदर सासी जो हवेली च मिले तो उस्मा इन्ना हसीन मेरे वास्ते बुके लैके आए सन, इन्ना सोहना। और उस्मा ने मैनू दिता, मेरा दिल बड़ा खुश हो गया, इन्नी मैं हैप्पी हो गई ना कि उस्मा मैनू उस दिन दिता सी। उस्मा दे नाल मेरियां मुलाकातां जड़ियां ने वो जिंदगी भर जड़िया ना याद भी रहनगियां। पता नहीं मैं उस्मा नूं यही कहनी हाँ कि उस्मा पता नहीं हुण जिंदगी च असीं मिलना है कि नहीं मिलना। तो लेकिन एवे कि मैं जो मैं गई, मैं पूरी सच्चाई दे नाल, मैं यकीन मनो कि मैं कोई बहुत मशहूर यूट्यूबर नहीं हाँ, कि मैं हाले उस मुकाम पर नहीं पहुँची हाँ, सब कुछ नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक मुहब्बत वास्ते उस्मा को गई सब कि उस्मा ने जिस तरह मेरा एक ताल्लुक बनिया। उस्मा उन्होंने दिनों डिप्रैशन में सन, और फिर वो थोड़ा इस तरह कर नहीं सन, कहते इन्होंने मेरे को इजाजत ली कि बाजी मैं तुहानूं बाजी कह सकनी हाँ, मेरी कोई भैन नहीं है। तो मैं क्या क्यों नहीं कह सकते, तुसीं कहो मैनूं, मेरिया भैणां भी मैनूं बाजी कहंदियां। मैं तो बड़ी खुशी होंदी है जदों मैनूं कोई बाजी कहंदा होवे, कि मैनूं बहुत चंगा लगदा कि मेरे सारे भैन भरा मैनूं बाजी ही कहंदे ने। तो मैनूं बड़ा चंगा लग्या। उन्होंने कहा कि मेरी कोई भैन नहीं है, तो मैं डिप्रैशन में हाँ, बड़ा मैं अजकल इस तरह कर रही हाँ। तो वो फिर बस मेरा उस्मा का एक ताल्लुक बन गया। और फिर असी की कहते ने इस तरह कभी मैसेज वगैरह कर देना, इस तरह करना। फिर जो मेरे लाहौर जाने का होया ना, तो मैं क्या उस्मा मैं लाहौर आ रही, इतफाक ना शे जिंदगी च असीं मुलाकात करनी सी, तो मैं जरूर मिलांगी तुहानूं। तो कोई है नहीं कि मैनूं कोई उन्होंने तो लालच सी या उन्होंने कोई मेरे तो लालच सी, लेकिन इंसान है देखो एक ताल्लुक जो बनता है ना, फिर इंसान उन्होंने किस तरह। फिर मैं लाहौर गई, मैंने बस यही फिक्र सी कि 3 दिन वास्ते असीं टोटल लाहौर गए सां। 3 दिन च आइमा दे इन्ने प्लान सन कि असीं बादशाही मस्जिद देखनी है, असीं किला जाना है, असीं फलानी शह देखनी है, तो यह देखना है, तो वो देखना है। मैं कहा उहदे विच्चों मैनूं बस कोई टाइम मिल जाए। नवां शहर सी, मैनूं पता भी नहीं सी कि रस्ते किहड़े पासे ने,
ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਸਮਾ ਕੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਗਾੜੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਸਾ ਦੂਰ ਹੈ ਇਲਾਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਤਿਸ਼ਨਗੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਬਸ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਗਈ, ਜਲਦੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਵਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਈਓ, ਤਕੱਲੁਫ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਸਮਾ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਸੀ, ਸਮੋਕ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਸਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਸੀਰਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਕਿ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਵੀ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਮਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਮਾ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਆਇਮਾ ਨੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਵੇਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਭਾਵੇਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਐਸਾ ਵੇ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਊ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਖਾਣਾ ਵੀ ਖੈਰ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਉਹ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚਮਚੇ ਕਾਂਟੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਿੜਕ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਘੜੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਬਈ ਉਸਮਾ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਸਮਾ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸਮਾ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਓ। ਅਤੇ ਉਸਮਾ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆ ਜਾਈਓ। ਫਿਰ ਉਸਮਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਮਾ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਸਮਾ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਦੇਰੀ ਹਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਘੰਟਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾਤ ਖਾਸੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀ, 2 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, 15 ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ 3 ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ ਉਸਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਸਨ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇੱਕ ਬਣਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੀ ਰਸਮਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਉਸਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੋ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਕਦੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਬਈ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੀਲ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ੀਲ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ, ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਹੂਲਤ ਰਹਿੰਦੀ
ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆਈਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, 4 ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਲੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕੰਜੂਸਾ ਵਾਂਗਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਾਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਜਲ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਦੀ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਕੀਦ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਸਾਡੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅਲ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਦੀ ਜਿਹੀ ਦਰੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਣਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ 2-2 ਰੁਪਏ 5-5 ਰੁਪਏ ਵਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਈਆਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ ਰਸਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੀਬੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਚਾਹ ਮਠਿਆਈ ਪੀ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਡਰੈਸਿੰਗ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬਈ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੋ, ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਦਾ ਡਰੈਸ, ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਰਾਫ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਮਾਂ ਬਾਪ 10-10 12-12 ਲੱਖ ਕਾਲ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਫਿਰ 2-2 3-3 ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਦ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਗੇਮ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ 3-4 ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨੇ 3 ਨੇ 4 ਨੇ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾੜਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਲਾੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾੜਾ। ਬਰਾਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਲਾੜਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾੜਾ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਫਟਾਫਟ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਲਾੜਾ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕ ਮਾਲ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾੜਾ, ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲਾੜਾ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਵੀ, ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਚੰਗਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੁਆਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਛੁਆਰੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਛੁਆਰੇ। ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਛੁਆਰੇ, ਕਿ ਉਹ 2-2 ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਣਾ, 2-2 ਛੁਆਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹਰ ਹੱਥ ਦੇ 2 ਛੁਆਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ 2-2 ਛੁਆਰੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਛੁਆਰੇ ਖਾਓ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਲਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦਹੀਂ ਦੇ ਕੂੰਡੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਕੂੰਡੇ ਨਾਲ ਸਾਲਨ, ਰੋਟੀ, ਜਾਂ ਚੌਲ ਪੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਲਨ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰੁਖਸਤੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ। ਕਿ ਰੁਖਸਤੀ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਸਲਾਮੀਆਂ,
ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਰੀ ਬੜਾ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਵਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋੜੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਵੀ 1 2 3, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ। ਗੋਟਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਨੀਲ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਈ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ 4 ਜੋੜੇ ਚੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਵਰੀ ਅੱਛੀ ਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧੁੰਮ ਮੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਰੀ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਵਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਔਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਜੋੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇਹ ਜਹੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਹੇਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰੀ ਦੇਖਦਾ ਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਹੇਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੇ, ਵੀ ਜੋ ਆਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜੋ ਕਰਨ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਖਰਾਫਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਹ ਬਸ ਲਚਕੇ ਪਚਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵੀ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਲਹਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਕਿਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮੀਜ਼ ਪਲੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਲਵਾਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤੋਂ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਇੱਕ ਤਰਫ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੱਜ ਕੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਬੋ ਖਿਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਕਦੀ ਗੋਟੇ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਸਤਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਕਈ 21 ਸਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕੱਪੜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਤਾਂ ਧਰੇ ਦੇ ਧਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਸੇ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂਰ 'ਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਮੁਲਤਾਨ ਵੱਲ ਸੁਣਿਆ ਗੋਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਾਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅੱਗੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਸਵਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਕਿਤੋਂ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕੌਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਣ, ਫੈਂਸੀ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਥ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਾ। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो भी दोबारा आना पैना, मैंने तो लगता वे मतलब माफ़ी कि मैं बस मजाक जैसी गल कह जानी है, जे अल्लाह भेजेगा तो आ जाओगे, ना साढ़ा पहले आन च इख्तियार सी ते ना बंदे दा जान ते इख्तियार है। आंदा भी बंदा उहदी मर्जी नाल है ते जांदा भी उहदी मर्जी नाल है। अपनी इंसान की कोई मर्जी नहीं, कोई उहदी वुकत नहीं, कोई उहदी अहमियत नहीं, कोई उहदी चॉइस नहीं, कुछ नहीं। तुसी दुनिया चाहते हो सिर्फ उस रब के हुक्म के नाल ही तुसी चलना हुंदा है। जो जो कुछ वो तुहाडे नाल करदा जांदा वे उत्ते दा सबर और शुक्र दे नाल तुसी चलते जाते हो। मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई बंदा कामयाब है तो कभी कभी मैं अपनी वजह ना कामयाब है, उस अल्लाह का करम है, उस रब का हुक्म सी कि तुहानूं कामयाबियां मिलनियां सन। और अगर कोई नाकाम है तो उन्होंने भी वो अल्लाह का ही सी मर्जी, उसकी जिंदगी इस तरह गुजरनी सी। इंसान का अपनी जिंदगी च मेरा ख्याल है कोशिश करता भी, बेशक मैं नहीं कह रही कि तुम आराम नाल बह जाओ कि बई नहीं बस अल्लाह का हुक्म होएगा, नहीं, कोशिश तुसी करते हो। जो कोशिश करके फिर अल्लाह ते छड्ड दिंदे हो, फिर जो तुहाडे हक च बेहतर हुंदा वे फिर अल्लाह पाक कोई करदा वे। हज़रत अली का भी कौल है ना कि मैं बहुत दफ़ा दुआ मंगना वा, मेरी दुआ कबूल हो जाती है, लेकिन जो मेरी दुआ कबूल नहीं होंदी, मैं बड़ी कोशिश करना, दुआ मंग नहीं होंदी, फिर मैं सोचना वा कि मेरे रब की है मर्जी, तो मैं फिर होर ज़्यादा खुश हो जाना वा कि मेरे रब की है मर्जी है ना जी मेरी, मैं तो दुआ मंग रही, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो मेरे रब की है मर्जी, तो रब की मर्जी तो राज़ी हो जाना चाहिए वे। हर चीज़ जिंदगी तुहाडी मर्जी नाल नहीं चलती, तुहाडी अपनी मर्जी होंदी है, तुहाडी जिंदगी किस तरह चल रही होंदी तुहाडी मर्जी दे नाल नहीं चल रही होंदी। लेकिन बहरहाल हर गल ते सबर शुक्र दे नाल अल्लाह दा शुक्र अदा करके चलते जाओगे। जो तुसी शुक्र करना सीख लेंदे हो ना, एक खासी आसानी हो जाती है जिंदगी च। हर चीज़ जे तुहानूं नहीं मिलती, लेकिन बस शुक्र करना सीख लो। शुक्र बहुत बड़ा मुकाम होंदा है, बस को अल्लाह तेरा शुक्र है, तो बड़ा दिल नूं सुकून मिल जाता वे कि जो तुसी शुक्र वाला आ जाते हो, तो बस फिर तुहानूं खुद ही दिल नूं सुकून मिलना शुरू हो जाता वे। बहरहाल है भी कि फिर तुहाडे नाल मिलने हैं इंशाअल्लाह एक नवी गल दे नाल, नवी याद नाल। मेरी गल हमेशा लंबी हो जाती है, पर मैं की करा कि तुहाडे नाल गल्लां करन लगदी मैनूं एहसास ही नहीं हुंदा कि इन्ना टाइम गुजर गया वे। ते तुसीं इन्नी तवज्जो दे नाल मेरी गल सुन लैंदे हो, ते तुहाडी सारियां दी मुहब्बतां दा बेइंतहा शुक्रिया। ते फिर मिलने हैं इंशाअल्लाह एक नवी गल दे नाल, नवी याद दे नाल। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ YouTube ਵਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, तुहानूं भावें चंगा लगे ना लगे, बई मैं तो कहना ही कहना कि मैनूं तो चंगा लगदा वे। तो फिर इंशाअल्लाह एक नवी याद दे नाल मिलने आ। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। भी तुहाडे वर्गा यार कित्थे ते याराना कित्थे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलने आ। अल्लाह हाफिज़ ते रब राखा।